Hello students, I am Professor Jadhav PL. Today we will learn about the practical number 1, that is component of a building structure, which comes under unit number 1, that is overview of building components. Let us discuss about the practical significance. The knowledge of the component of building is a primary requirement for the civil engineering. The information regarding components helps to understand the location of the various components. So that's why we learn this practical. Building can be broadly divided into two parts. First one is substructure and second one is a superstructure. Substructure means the part of structure constructed below the ground level is called as a substructure, and superstructure is the part of structure constructed above the ground level is superstructure. So this is the practical significance of this practical. So every practical has an outcomes. So these are the program outcomes, relevant program outcomes. First, PO1, basic knowledge. So what is basic knowledge? To apply the knowledge of the basic mathematics, science and basic engineering to solve the broad-based civil engineering problems. PO2, discipline knowledge. Apply civil engineering knowledge to solve broad-based civil engineering problems. PO9, communication. Communicate effectively in oral and written form. And PO2, that is nothing but the construction, execution and maintenance. Students should able to execute the civil engineering construction and maintenance using relevant materials and equipments. So after completion of this practical, we learn these outcomes. So this is the relevant course outcome. So in this we identify the components of building structure. So this is the course outcome. After completion of this practical, we get this outcome. Practical outcome. Identify the components of building structure in the given model. Competency and practical skills. This practical is expected to develop the following skills for the industry. Identify competency, that is implement safe building construction practices. First one is measurement skill. Second one is identify component of building structure. Next, demonstrate the purpose or functions of each component. Select the material required for the relevant component. हे प्रॅक्टिकल कंप्लीट केल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये हे स्किल्स डेव्हलप होणार आहेत पहा, ज्याच्यामध्ये मेजरमेंट स्किल, बिल्डिंग कंपोनंट आयडेंटिफाय करणं किंवा त्याचे कंपोनंट्सचे फंक्शन्स काय आहेत हे समजून घेणं. तर हे स्किल्स आपल्यामध्ये डेव्हलप होणार आहेत पहा. ह्या प्रॅक्टिकलसाठी हे रिसोर्सेस आपल्याला लागणार आहेत. याच्यामध्ये बिल्डिंगचं पिक्चरल रिप्रेझेंटेशनने आपण बिल्डिंगचे कंपोनंट आयडेंटिफाय करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला कंपोनंट ऑफ सबस्ट्रक्चर आणि कंपोनंट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर ह्या दोन पिक्चर्स आपल्याला ह्या प्रॅक्टिकलसाठी लागणार आहेत. सो this is the procedure. Step number 1, look a picture of a component of a building in our college or home. Second one is to identify the component of substructure. Next, identify the components of superstructure. Categorize the function of each part and identify the material used for each component. So this is observation. तर आपल्याला ह्या प्रॅक्टिकलमध्ये बिल्डिंग कंपोनंट आयडेंटिफाय करायचे आहेत.
हा एक फोटो तुमच्यासमोर आहे, ज्याच्यामध्ये बिल्डिंगचे वेगवेगळे कॉम्पोनंट ह्या ठिकाणी शो केलेले आहेत. बेसिकली स्ट्रक्चर 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलं जातं. पहिला पार्ट म्हणजे सबस्ट्रक्चर आणि दुसरा पार्ट म्हणजे सुपरस्ट्रक्चर. Substructure means the part of structure which is constructed below the ground level is called as a substructure. Substructure म्हणजे बिल्डिंगचा असा पार्ट जो ग्राउंड लेवलच्या खाली कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो, ज्याच्यामध्ये फाउंडेशन, PCC इत्यादी कॉम्पोनंट्स येतात. त्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं सबस्ट्रक्चर, विच इज कन्स्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल. अँड सुपरस्ट्रक्चर मीन्स द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच इज कन्स्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवलच्या वर कन्स्ट्रक्ट केलेले बिल्डिंगचे जे काही कॉम्पोनंट्स असतात ते सुपरस्ट्रक्चरच्या कॅटेगरीमध्ये येतात. त्यामध्ये आपल्याला फ्लोअर, वॉल, कॉलम, लिंटेल, सील, विंडो, डोअर, स्टेअरकेस, पॅरापेट वॉल इत्यादी कॉम्पोनंट्स आपल्याला सुपरस्ट्रक्चरमध्ये पाहायला मिळतात. तर ह्या पिक्चरमध्ये आपल्याला वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स बिल्डिंगचे पाहायला मिळतात. पहा, ह्या प्रत्येक कॉम्पोनंटचं काही ना काही फंक्शन आहे पहा त्या बिल्डिंगमध्ये. सो दीज आर द कॉम्पोनंट्स ऑफ बिल्डिंग. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, बिल्डिंग 2 पार्टमध्ये डिवाइड केलेली आहे. पहिला पार्ट सबस्ट्रक्चर आणि दुसरा पार्ट सुपरस्ट्रक्चर. सबस्ट्रक्चरमध्ये PCC किंवा बेड कॉन्क्रीट, त्याच्यानंतर फुटिंग किंवा फाउंडेशन हे येत असतं. तर सुपरस्ट्रक्चरमध्ये प्लिंथ, फ्लोअर, वॉल्स, रूफ्स, विंडोज, डोअर्स, बीम्स, कॉलम्स, सील, स्टेअरकेस, पॅरापेट वॉल आणि लिंटेल हे कॉम्पोनंट येतात. तर बेसिकली हे समजून घ्या, सबस्ट्रक्चर म्हणजे बिल्डिंगचा असा पार्ट जो ग्राउंड लेवलच्या खाली कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो त्याला सबस्ट्रक्चर म्हणायचं. आणि सुपरस्ट्रक्चर म्हणजे बिल्डिंगचा असा पार्ट जो ग्राउंड लेवलच्या वरती कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो त्याला सुपरस्ट्रक्चर म्हणायचं. सो दीज आर द बिल्डिंग कॉम्पोनंट्स अँड देअर फंक्शन्स. फर्स्ट वन इज अ फाउंडेशन. ह्या पिक्चरमध्ये, फाउंडेशनच्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला फाउंडेशन दिसतंय पहा. सो फाउंडेशन is the lowest part of the structure which is constructed below the ground level. So what are the functions of the foundation? First one is to distribute the weight of a structure over a large area so as to avoid the overloading of the soil beneath. जे काही बिल्डिंगचा लोड आहे तो ग्राउंडवरती, जमिनीमध्ये लार्ज एरियावरती डिस्ट्रीब्यूट करण्याचं काम हे फाउंडेशन्स असतं पहा. सेकंड वन इज टू अवॉइड अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर. जर बिल्डिंगला जर आपण प्रॉपर फाउंडेशन जर प्रोव्हाइड केलेलं असेल तर आपण बिल्डिंगमध्ये उद्भवणारे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, जसे की अनइक्वल सेटलमेंट, ते आपण रोखू शकतो. त्यासाठी बिल्डिंगमध्ये आपण फाउंडेशन प्रोव्हाइड करत असतो पहा. थर्ड वन इज टू प्रोव्हाइड अ लेवल सरफेस फॉर बिल्डिंग ऑपरेशन्स. फाउंडेशन प्रोव्हाइड्स अ लेवल सरफेस फॉर बिल्डिंग ऑपरेशन. There are many building operations which are carrying out during the execution of that project. So that's why we required a level surface for performing the various activities at the time of construction. Fourth one is the foundation takes the structure deep into the ground, thus increasing the stability of building and prevent overturning. फाउंडेशन हे स्ट्रक्चरला जमिनीमध्ये खोलावरती घेऊन जातं, जेणेकरून स्ट्रक्चर हे स्टेबल बनतं आणि स्ट्रॉंग इनफ बनतं, ज्याच्यामुळे आपण ओव्हरटर्निंग इफेक्ट प्रिव्हेंट करू शकतो. तर या कारणास्तव आपण फाउंडेशन प्रोव्हाइड करत असतो पहा. फाउंडेशन जर स्टेबल असेल, स्ट्रॉंग असेल, तर त्यावरती उभी राहणारी जी काही इमारत आहे, बिल्डिंग आहे, ती पण स्ट्रॉंग असते. Second component of a building is plinth. So this is the portion just above the foundation. This is the portion just above the foundation, which is generally above the ground level and below the ground floor level. It's called as a plinth.
It raises the floor level above the surrounding soil so as to provide a protection from rainwater and crawling animals. जनरली आपण प्लिंथ यासाठी प्रोव्हाइड करतो जेणेकरून आपण रेन वॉटर आणि क्राउलिंग ॲनिमल पासून आपण त्याचं संरक्षण करू शकतो. त्यासाठी आपण प्लिंथ त्यामध्ये प्रोव्हाइड करत असतो. प्लिंथचं ते फंक्शन आहे पहा. इट्स प्रोव्हाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन वॉटर अँड क्राउलिंग ॲनिमल्स अँड इन्सेक्ट्स. जनरली तो ग्राउंड लेवलच्या वरती असतो पहा. ग्राउंड लेवल आणि फ्लोअर लेवल यांच्यामधला जो पोर्शन असतो, जो ओटा असतो, त्याला आपण प्लिंथ म्हणतो. जनरली कोणत्या पण घरामध्ये किंवा स्ट्रक्चरमध्ये ओटा आपण का कन्स्ट्रक्ट करतो, तर रोडवरचं जे काही वॉटर असेल, गटरमधलं जे काही पाणी असेल, ते पावसाचं जे काही पाणी असेल ते घरामध्ये शिरू नये यासाठी आपण त्या बिल्डिंगला एक हाईट प्रोव्हाइड करतो. आणि ते हाईट प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी प्लिंथ प्रोव्हाइड करत असतो. किंवा जे काही सरपटणारे प्राणी आहेत ते घरामध्ये घुसू नये, शिरू नये. जे ॲनिमल्स असतील, इन्सेक्ट्स असतील, किडे असतील, कीटकं असतील, ते घरामध्ये शिरू नये यासाठी आपण ते प्लिंथ म्हणजे घराला एक हाईट प्रोव्हाइड करतो आणि त्यालाच म्हणायचं प्लिंथ. सो इट प्रोव्हाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन वॉटर अँड क्राउलिंग ॲनिमल्स अँड इन्सेक्ट्स. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स द स्पेस फॉर कोर्सेस which finally supports the flooring tile. It also provides the space. It provides the space for the courses which supports the flooring tiles. Flooring tile ला प्रोव्हाइड करण्यासाठी, फ्लोरिंग टाईलला सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी जे काही मटेरियल आपण त्या प्लिंथमध्ये त्या फ्लोरिंगच्या खाली प्रोव्हाइड करतो, त्यासाठी स्पेस निर्माण करण्याचं काम सुद्धा हे प्लिंथचं असतं पहा. हाईट प्रोव्हाइड केल्यामुळे एक स्पेस मिळून जातो आणि त्या स्पेसमध्ये आपण ते सपोर्टिंग मटेरियल आपण फिल करतो, ज्याच्यामध्ये मुरूम, रबल सोलिंग हे येतं. नेक्स्ट कॉम्पोनंट इज फ्लोअर. इट इज द प्लेन सरफेस मेड अप ऑफ टाइल्स और स्पेशल स्टोन्स like granite or marbles. It may also be used the timber flooring. The functions of a flooring is to provide a good resistance to wear and tear occurring to its daily use. It provides a good resistance to wear and tear occurring to its daily use. जे काही ऑक्युपंट्स त्या घरामध्ये वास्तव करत असतात किंवा जे काही मटेरियल, जे काही फर्निचर त्या ठिकाणी ठेवलेलं असतं, त्या घरामध्ये ठेवलेलं असतं, त्याचं त्या फ्लोअरचं रेजिस्टन्स, त्या फ्लोअरचं विअर अँड टिअर होऊ नये यासाठी तो फ्लोअर प्रोव्हाइड केलेला असतो. नेक्स्ट कॉम्पोनंट इज अ रूफ. सो दीज आर द टॉप कव्हरिंग ऑफ अ बिल्डिंग. दीज आर द टॉप कव्हरिंग ऑफ द बिल्डिंग. पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसत असेल. इट प्रोव्हाइड्स द टॉप कव्हरिंग ऑफ द बिल्डिंग. This may be flat concrete slabs or a timbers or a sloping roofs or a steel or AC sheets. Generally roof हे फ्लॅट असतात, त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट स्लॅब, टिंबर किंवा स्लोपिंग रूफ सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी किंवा बर्फवृष्टी ज्या ठिकाणी होत असते त्या ठिकाणी आपल्याला स्लोपिंग रूफ्स आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. किंवा ज्या ठिकाणी लो कॉस्ट कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल आपल्याला त्या ठिकाणी आपण AC किंवा GI शीट्स त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असतो पहा. तर हे रूफ आहे. रूफ प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेमेंट्स लाईक द रेन, सन, विंडो, फ्रोस्ट अँड द स्नोफॉल. ऊन, वारा, पाऊस यांपासून संरक्षण करण्यासाठी एक टॉप कव्हरिंग, बिल्डिंगच्या टॉपला एक कव्हरिंग प्रोव्हाइड केलेलं असतं. त्या कव्हरिंगला म्हणायचं रूफ. Next, window. Window are provided for admission of light and a free circulation of air into the building. Windows are provided for the admission of light and a free circulation of air into the ground. Next is door. Doors are used for the free movement of occupants in and out of the house. The outer door are means of isolating the house from surrounding from the privacy and security point of view. तर डोअर आपण प्रायव्हसी किंवा सिक्युरिटी पॉईंट ऑफ व्ह्यूमध्ये त्या बिल्डिंगमध्ये प्रोव्हाइड करत असतो. जे ऑक्युपंट्स असतात त्यांना आत किंवा बाहेर जाण्यासाठी
डोअर हे प्रोव्हाइड केलेलं असतं पहा. नेक्स्ट कॉम्पोनंट इज बीम. सो बीम, the function of a beam is to support the transfer load of a building structure. ट्रान्सफर लोडला सपोर्ट प्रोव्हाइड करण्यासाठी एक हॉरिझॉन्टल मेंबर हा बिल्डिंगमध्ये प्रोव्हाइड केलेला असतो. त्या मेंबरला म्हणायचं बीम, जो की स्ट्रक्चरचा जो काही टेन्साईल लोड असतो तो कॅरी करत असतो. नेक्स्ट इज अ कॉलम. कॉलम इज अ व्हर्टिकल मेंबर. इट गिव्स द सपोर्ट to the floors at a various levels in a frame structure or RCC structures. It takes a compressive load of a structure. It takes the compressive load of a structure. Next one is a seal. Seal is the function of the seal is to provide a suitable finish to the window opening. विंडो ओपनिंगच्या खाली जे फिनिशिंगसाठी जे विंडो ओपनिंगच्या फिनिशिंगसाठी जो मेंबर प्रोव्हाइड केलेला असतो त्याला सील म्हणायचं. किंवा जुन्या भाषामध्ये, जुन्या काळामध्ये उंबरा आपण असा म्हणायचो. मराठी भाषेमध्ये उंबरा हा शब्द वापरला जातो पहा. दरवाजाचा खालचा जो उंबरा असतो तो जनरली सील असतो. किंवा आत्ताचे जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत त्याच्यामध्ये सील ॲज अ फिनिशिंग कॉम्पोनंट म्हणून विंडो किंवा डोअरमध्ये इन्स्टॉल केलेला असतो. इट ऑल्सो अफोर्ड्स अ प्रोटेक्शन टू द वॉल बिलो द विंडो. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स द सपोर्ट टू द व्हर्टिकल मेंबर्स ऑफ द ओपनिंग अँड इट ऑल्सो शेड ऑफ द रेन वॉटर फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल इमिडिएटली बिलो द ओपनिंग. नेक्स्ट वन इज अ लिंटेल. लिंटेल इज अ हॉरिझॉन्टल मेंबर विच इज प्रोव्हाइडेड अबव द ओपनिंग. इट सपोर्ट्स द पोर्शन ऑफ अ वॉल ओव्हर द ओपनिंग. समोरच्या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दिसत असेल विंडोच्या वरती जो एलिमेंट इन्स्टॉल केलेला आहे त्याला लिंटेल म्हणायचं. इट इज अ हॉरिझॉन्टल मेंबर. इट टेक्स अ टेन्साईल लोड ओव्हर द ओपनिंग. ओपनिंगवरचा जो काही ब्रिक वर्कचा जो काही टेन्साईल लोड असतो तो लिंटेलचा बीम कॅरी करत असतो. इट सपोर्ट्स द पोर्शन ऑफ वॉल ओव्हर द ओपनिंग. नेक्स्ट वन इज अ पॅरापेट वॉल. Parapet wall. It is the low height wall constructed above the terrace is called as a parapet. Parapet acts as a protective solid balustrade for the users. It acts as a safeguard wall for the small children on a terrace. पहा, टेरेसवरती जी काही लो हाईट वॉल कन्स्ट्रक्ट केलेली असते, जनरली ती एक ते दीड मीटर हाईट असलेली वॉल आपण कन्स्ट्रक्ट करतो आउटर बाउंड्रीला. त्या वॉलला पॅरापेट वॉल म्हणायचं. जी काही लहान मुलं टेरेसवरती खेळायला जातात किंवा पतंग उडवायला जातात किंवा जे काही स्मॉल चिल्ड्रन्स असतील किंवा लेडीज असतील त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी किंवा जेंट्स असतील त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी आपण ती पॅरापेट वॉल ही त्या ठिकाणी प्लेस करतो. नेक्स्ट वन इज अ स्टेअरकेस. इट इज component provides the access from one floor to other floor. It provides easy access from one floor to other floor. So the conclusion of this practical is learn all the components of the structure which comes under the various types of structure. तर ह्या प्रॅक्टिकलमधून जेवढे काही स्ट्रक्चरचे कॉम्पोनंट आहेत ते आपल्याला शिकायला मिळाले. तर आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. ठीक आहे. थँक्यू.